कश्मीर साहब, पिछले दिनों जरदारी साहब ने लाहौर तशरीफ लियाए ने, पंजाब के होर शहरों च गए ने तो उन्होंने तुहाडे नाल मुलाकात की है। एक तो सानू दसो जरदारी साहब के इस दौरे का मकसद की सीगा? जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने ते सदर मुमलिकत ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ MPs ने जिन्हों के घर फौतगी हुई सन। जरदारी साहब का ड्यू से उत्थे जाना, जिस तरह लाहौर आए ने वट्टू साहब की फातेखानी वास्ते गए ने, उस तरह मुमताज़ शान साहब साढ़े उत्थे MPs उन्होंने वालदा की डैथ हुई सन, उत्थे गए। उस तो इलावा उन्होंने कारकुनां नाल भी खिताब किया। जो एक जगह पर जाते हैं तो उत्थे कारकुनां नाल इकट्ठे होंदे ने, कारकुनां नाल जिहड़ा है वो खिताब करते हैं तो उत्थे डिस्कशन होंदी है। तो जरदारी साहब का जिहड़ा इस दौरे का मकसद सी, पंजाब के अंदर एक तो कुछ शमूलीयत सन जिहड़ियां होईयां ने, वो शमूलीयत कीतियां। कुछ जरदारी साहब ने अपना जिहड़ा सी वो अपने मौकफ बयान किया। मैं इत्थे जरूर एक गल रिस्पॉन्ड करना चाहांगा। भाई मेरे ने कहा कि मैं क्या समझदा कि जरदारी साहब ने जिहड़ियां गल्लां कीतियां सख्त जरूर सन, लेकिन वो सच्चियां सन। वो गल्लां जिहड़ियां सन वो झूठियां नहीं सन। ते जरदारी साहब ते वो लोग बंदे ने जिन्हां ने 14 साल जेल कट्टी है, जिन्हां ने इस अजदेह नूं जिद्दां असीं सिर नहीं कुचल सकते उदा दा जहर बतदरीज कम घट कीता है। तो वो घट कीता है तो आज शायद मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ भी इस पोजीशन च हैगी है कि वो कोई एहतजाज कर सकती है तो बोल सकती है। तो मैं समझदा कि जरदारी साहब की जिहड़ी गल्लां ने वो तहरीक इंसाफ नूं उहनूं एज अ पोलीटिकल यूनीवर्सिटी वेखना चाहिए तो इमरान खान साहब को सीखना चाहिए कि किवें बर्दाश्त के नाल ते किवें हिम्मत के नाल उन्होंने जेल कटनी। उन्होंने बिल्कुल राइट है, उन्होंने वकला का राइट है, उन्होंने मिलन, उन्होंने घर वालों का राइट है, उन्होंने मिलन तो हुकूमत को चाहिए है कि जो जो हो उन्होंने मिलान। लेकिन सर इस तरह भी नहीं हो सकता कि हर बंदा उठ के कहे कि जी मैं इमरान खान को मिलना है तो इमरान खान को मिले, फिर वो कैद कादी रह गई। भाई मेरे ने कहा कि वो जरदारी साहब की गल की अहमियत कोई नहीं दी गई। अगर जरदारी साहब की गल नूं तुसीं अहमियत देंदे तो शायद अज हुकूमत जिहड़ा है वो पीपल्स पार्टी नाल तहरीक इंसाफ बैठी होंदी। तो यह गल तो बिल्कुल ठीक है कि जरदारी साहब के किसी भी मशवरे नूं तहरीक इंसाफ ने कभी भी कोई अहमियत नहीं दी, चाहे वह असैम्बलिया तो इस्तीफा देने तो रोकने का मशवरा होए, चाहे उस तो बाद कई बार जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ रहनुमा ने बैकडोर चैनल के तहत कुछ मशवरे दिते गए। लेकिन इमरान खान साहब की एक मैं ना मानू वाली जी गर्दान सी उन्होंने इस नहज तिकर लै आई है कि अज उन्होंने अपने लोग उन्होंने सीरीयस नहीं। मैं बड़ा अक्सर इस चीज़ से देखना कि अलीमा खान साहबा एक गल कर रहे होंगे ने, बैरिस्टर गौहर दूजी गल कर रहे होंगे ने, अलामा राजा नासिर ते महमूद अचकजई एक होर लाइन फड़े हुई है। तो मैनू तो यह समझ नहीं आता कि इन्होंने सारिया ने जिन्हों की एक कोई बयानिया ही नहीं है वो इमरान खान साहब को किस तरह रिहा करा सकते हैं, या तो फिर इन्होंने कोई भी इमरान खान साहब को रिहा कराना ही नहीं चाहता ताकि उन्होंने अपनी अपनी दुकानदारी चमकती रहे, अपने व्यूज मिलते रहन। वो बंदे जिन्हों की प्रैस कॉन्फ्रेंस एक सेकंड नहीं लाइव चल सकती, और 10-10 मिनट उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस लाइव चलती है। जो इमरान खान साहब बाहर आ गए तो बाहर कितने रहनी ने सर? सही। अच्छा, लेकिन ऐसा सर जी मैं तुम सवाल किया कि सुनिया कि जरदारी साहब ने इस दौरे के तंजीमी फैसले भी किए ने, मुलाकात भी की, और सुनिया है कि मैंबर साजी के हवाले के नाल भी जो लाहौर के सदर बने ने फैसल मीर साहब उन्होंने कोई टास्क मिलिया है, की तफसीलात ने? जरदारी साहब ने क्योंकि साड़ी सेंट्रल पंजाब की जी तंजीम सी उस काफ़ी नई जी इंडक्शन हुई है और तकरीबन 60% जोड़े ने और नौजवानों को मौका दिता गया है। साढ़े सदर पीपल्स पार्टी पंजाब राजा परवेज अशरफ ते जो जनरल सैकटरी ने हसन मुर्तज़ा साहब उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन इत्थे जिहड़ा बिलावल हाउस से एक इंटरैक्शन सैशन रखवाया साडा जरदारी साहब नाल। ते हर एक जिहड़ा बच्चा सी बच्ची सी जिहड़ा उहदेदार सी उहदा जरदारी साहब नाल बिल्कुल मुफस्सल तारुफ होया, और जरदारी साहब ने इस चीज़ का वादा किया कि वो बतौर शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साडे नाल अपने राबते नूं जारी रखणगे और अपने स्टाफ नूं उन्होंने उत्थे हिदायत दित्तियां कि इन्हां दा बकायदा एक इहो जिहा WhatsApp ग्रुप बनाया जाए जिहदे मैं इन्हां नाल ते मेरे नाल राबते रख सकन। जिसकी गल तुसीं गल कीती फैसल मीर साहब की, देखो जी फैसल मीर साहब एक अच्छे और सियासी कारकुन ने और बड़े मेहनती सियासी कारकुन ने। मैं अज जिस जगह के डिप्टी सैकटरी इतलात हाँ, मेरी जगह तो वो डिप्टी सैकटरी इतलात सन तो हुण उन्होंने रिप्लेस किया मैं, तो वो आ गए लाहौर के सदर। लाहौर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक शो करके आई अपनी कश्मीर रैली, बहुत वड्डी रैली सी। GPO चौक तो लैके ते माल के चेयरिंग क्रॉस चौक तक जिहड़ा सी वो बंदा ही बंदा ते सिर ही सिर सी। तो फैसल मीर ने अपना जिहड़ा नामजदगी की रैली सी कश्मीर रैली उहदे अपनी नामजदगी नूं बिल्कुल सही साबित किया। और जरदारी साहब ने ना सिर्फ फैसल मीर नूं बल्कि पूरी पंजाब पीपल्स पार्टी ने टारगेट दिता है कि उन्होंने हर सिटी हर जो जिला है ਉਹਦੇ अंदर मैंबरशिप जी ਉਹਨੂੰ तेज करनी और कम अज़ कम 1% ਜਿਹੜਾ पॉपूलेशन ਜਿਹੜੀ है उस जगह की उस सिटी की ਉਹਦਾ 1% कम अज़ कम ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ मैंबर बनाना है। तो मैं समझना कि जरदारी साहब की फहमो फरासत ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ। 1% ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਫੈਸਲ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕਰੀਬ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇਤਲਾਤ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਇਤਲਾਤ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਰਬੂਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਤਲਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। कल परसों 3 दिनों तो मुसलसल टॉप ट्रेंड से सारा ट्रेंड जा रहा है और यह पेड बेनामी अकाउंट्स नहीं ने ना बेतस्वीरी अकाउंट्स ने, ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇੰਸਾਫ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਅਰਕਾਨ ਬਾਨੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि अचानक तुहाडे ही यानी कि बानी PTI ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਲਕਿ 2-3 ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ कुछ सख्त गल कर रहे हैं और वही गल कर रहे हैं जी कि पार्टी अंदर भी चल रही है कि पार्टी जदों किते बानी PTI की रहाई के करीब की समझौते पहुँचती है तो कोई ना कोई फर्द जो है कोई ना कोई रहनुमा जोड़ा है वो ऐसा बयान दे दिंदा है, ऐसी ट्वीट कर दिंदा जिहदे नाल मामला खराब हो जाते। अली अमीन गंडापुर साहब ने अलीमा खान साहबा के बारे जो कुछ किया है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बतौर बानी रुकन ਜਿਹੜਾ PTI ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਐਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 70 ਸਾਲ ਏਜ ਸੀ। 40 ਸਾਲ ਔਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੇਖੋ ਨਾ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ 42-45 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 12-14 ਸਾਲ ਭੁਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। PTI ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਡਾਇਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਮਰ ਜਾएंगे, ਹਮ ਮਾਰ ਦੇंगे, ਹਮ ਇਹ ਕਰ ਦੇंगे। ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਦਫਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। तो बाकी जी अली अमीन ISF है बड़ी स्ट्रॉन्ग इंसाफ फाउंडेशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਲਾਇਰ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਲੀਮਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫੱਡਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੈ ਮਸਲਾ। ਉਹਨੇ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਹਮ ਤਾਂ ਚਾਹਤੇ हैं कि ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਂ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਤੋਂ ਤੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜੇ ਅਹਿਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਸ਼ਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਇੰਤਖਾਬ ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਨੈਸਟ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ।